فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تنقطع رجانا. يا ربي يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل محمد، يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حفظنا بالسعادة. يا صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي يا
ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتضيا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الظاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خضض الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محل القيام صلى الله.
حيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء مرحبا يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جاد الحسين يا مرحبا ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء مرحبا يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جاد الحسين يا مرحبا يوم نالت بوضعه ابنة وهب يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخر ما لم تنال من فخر ما لم تناله النساء نبينا محمد قد أرسل نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة للعالمين رحمة وفضل وأتت قومها بأفضل مما وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم حملت قبل مريم العذراء نبينا محمد قد أرسل نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة للعالمين رحمة وفضل
مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف عن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد احتسن القيام عند ذكر مولد شريف أئمة ذو رواية وروية فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung saja kita akan melanjuti jalsah terakhir pada malam hari ini, yaitu jalsah kelima dalam acara Ad-Daurah At-Tarbiyah fi Ahmiyatil Mantiq fil Ulumil Islamiyah. Kepada Al-Habib, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai di sesi terakhir ya. Minimal untuk daurah kali ini sesi terakhir, walaupun di kitabnya masih belum terakhir. Tapi minimal ada banyak faedah yang mungkin kita bisa dapatkan daripada daurah ini. Minimal terutama yang berkaitan tentang pentingnya ilmu mantik ya. Ya, ini sudah saya katakan, ilmu mantik ini tidak panjang, dia singkat. Karena mantik itu kalau tidak tasawur ya tasdik, dan setiap tasawur dan tasdik itu imam mabadi wal maqasid. Jadi ada mabadi utasawurat kuliyatul khamas, maqasidu tasawurat yang itu adalah babul ta'rifat, mabadi utasdiqat babul qadaya wa ahkamuha, maqasidu tasdiqat babul kias. Kemudian mawadul qadaya ada 5, 9. Kemudian dalalatul alfat itu hanya sebagai muqaddimah di dalam ilmu di dalam ilmu mantik. Sudah, mantik ini ya ini saja, tidak lebih dan tidak kurang ya ini. Dan kita sudah sampai di dalam mabahis dalalatul alfat dulu, mufrad dan murakkab. Nanti akan dibagi mufrad kepada kuliyatul khamas. Jadi yang namanya mufrad, apa itu mufrad? Sudah saya katakan ya, mufrad di sini dan murakkab ini adalah istilah manatikoh, dia bukan istilah nahwiyin. Jangan Anda kira ya nih definisi mufrad dan murakkab ini sama seperti definisi nahwi. Apa itu mufrad? Al mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Yang mana ma la yadullu juz'uhu, yang bahagiannya, yang bagian lafadznya tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Itu yang namanya adalah mufrad. Jayyid. Dan ini mempunyai 4 kondisi. Sebelum kita masuk dalam 4 kondisi ini, kita lihat Zaidun. Zaidun ini adalah orang tertentu. Ada orang tertentu namanya Zaid. Kata-kata Zaidun ini terdiri daripada zai, ya, dal. Ada 3 huruf
yang mana 3 huruf ini Zaid terdiri daripadanya. Apakah Zai dari Zaidun menunjukkan tangannya? Apakah ya daripada Zaidun menunjukkan kakinya? Tidak, akan tetapi Zaid inilah yang menunjukkan satu kesatuan manusia, punya tangan, punya kaki, tetek bengeknya semua, namanya apa? Zaidun. Gabungan itu 6 orang namanya Zaidun, dan setiap bagian daripada Zaidun ini tidak menunjukkan kepada bagian daripada makna Zaidun di dalam dunia luar. Pada saat itu dikatakan Zaidun ini adalah apa? Mufrad. Faham ya? Kemudian mufrad ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang mana dikatakan mufrad kan, definisi mufrad kan yang bagian lafadznya tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Kata-kata ini yasduk kepada kalimat yang tidak mempunyai bagian. Kalimat yang tidak mempunyai bagian itu terdiri daripada 1 huruf saja. Contohnya ada orang namanya Ki. Ada orang lahir ditamai apa? Ki. Anaknya Elon Musk namanya X. Lah X itu bagiannya apa? Tidak ada, cuma 1. Paham ya? Jadi sesuatu yang bagiannya tidak menunjukkan kepada bagian lafadznya, tidak menunjukkan kepada bagian maknanya, itu juga bisa dimaknai yang tidak punya bagian sama sekali. Wadah ya? Yang tidak punya bagian, ya tidak bisa Anda mengatakan bahwa sebagiannya tidak menunjukkan kepada sebagian makna. Itu tidak punya apa? Bagian. Di dalam ilmu mantik ada yang namanya qadiyah mujabah dan qadiyah apa? Salibah. Ketika kalian mengatakan laisa syarikul bari basiron, yang artinya sekutu Allah tidak bisa melihat. Kata-kata ini jumlatun mufidatun shadiqatun. Sekutu Allah tidak bisa melihat. Kata-kata ini di dalam mantik itu mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, wujudu syarikil bari ma'a adami basoriyatihi. Ini makna yang pertama, bahwasanya sekutu Allah itu ada, tapi dia tidak bisa melihat. Hal ini bisa Anda ungkapkan laisa syarikul bari basiron atau laisa syarikul bari bi basir. Makna yang kedua, adamu syarikil bari aslan. Tidak ada, sekutu Allah itu tidak ada. Ketika sekutu Allah tidak ada, apakah masuk akal kita sifati dia tidak bisa melihat? Wong dia tidak ada kok. Secara otomatis ya dia tidak bisa melihat, tidak bisa ngapa-ngapain. Wong dia tidak ada. Jadi jumlah salibah bisa untuk mempunyai 2 makna ini. Di dalam ilmu mantik dikatakan 2 makna ini dengan kata-kata bahwasanya la yalzamu min qadiyah salibah wujudul maudhu. Dalam qadiyah salibah tidak mesti maudhu itu ada. Ketika Anda mengatakan al-mufrad la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Ini kan qadiyah salibah la yadullu. Ini qadiyah salibah. Maknanya ada sesuatu yang punya juzuk tapi tidak menunjukkan kepada bagian maknanya, seperti Zaid. Zaid ini punya juzuk, Zaid ya dal, punya bagian, dan setiap bagian daripada lafadz Zaid tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Juga ini juga yasduk aslan, sesuatu yang tidak punya juzuk juga bisa. Itu juga masuk di dalam kata-kata layadullu juz'uhu ala juz'i makna. Kenapa? Ya karena qadiyah salibah semacam itu cara memaknainya. La yalzamu min qadiyah salibah wujudul maudhu. Nanti kapan-kapan kalau saya kesini lagi saya jelaskan perbedaan antara qadiyah salibah dan qadiyah ma'dulatul mahmul. Ini satunya am, satunya akhos, nanti berguna di dalam barohin mantikiyah
hal-hal semacam ini walaupun fihi nau'udiqqah, tapi dia akan berguna. Kita lihat di dalam definisi mufrad. Dalam definisi mufrad dikatakan mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Wa huwa arba'u halatin la yakunu lahu juz'un kaqi alaman. Alaman ini sebagai nama. Maknanya ada orang namanya qi. Nek wong lahir dinamakan apa? Qi. Ayo. Laki itu cuma satu huruf. Ketika satu huruf apa ada bagiannya? Tidak ada. Karena itu ketika dia tidak ada bagiannya, ya dia masuk dalam kategori mufrad. Yang kedua, lahu juz'un, la makna lahu, ka khalid alaman. Dia mempunyai juzuk tapi tidak ada maknanya, seperti khalid alaman. Kata-kata khalid kan terdiri daripada 4 huruf kan, kha, alif, lam, dal. Kha ini menunjukkan apa daripada bagian khalid? Tidak ada. Alif tidak ada. Maka khalid punya bagian. Tapi bagian lafadz khalid tidak menunjukkan kebagian makna khalid. Apa makna khalid? Makna khalid adalah hayawanun natik muayyan, tertentu. Saya ini nama saya Ali Bagir. Ali Bagir ini apa definisinya? Hayawanun natik yang lahir di Tulungagung dari orang tua fulan dan fulanah, lahir di tahun fulaniyah, lahir di tempat fulaniyah, belajar SD di sini, SMP di sini, itu adalah definisi daripada saya. Apakah ain dari Ali menunjukkan kepada bagian itu? Tidak. Maka Ali itu adalah lafdun mufrad li'anna juz'a lafdihi la yadullu ala juz'i makna. Yang ketiga apa? Lahu juz'un dzu maknan wa la yadullu ala juz'i maknahu. Ka'abdillahi alaman. Punya bagian dan punya makna, tapi bagian daripada lafadz itu tidak menunjukkan kepada sebagian maknanya. Ka'abdillahi alaman. Abdullah. Ada orang namanya Abdullah. Abdullah ini daripada 2 kata kan, abad dan lafdul jalalah, menunjukkan kepada hayawanun natik muayyan. Oke. Abdun ini menunjukkan apanya? Orang namanya Abdullah. Orang namanya Abdullah. Abad menunjukkan tangannya, kepalanya. Lah Allah menunjukkan apa? Daripada Allah sebagian daripada makna Anda. Waduh, Tuhan lah awakmu iki. Kan tidak semacam itu kan? Kan tidak semacam itu. Jadi Abdullah ini hanya alam, dia itu nama untuk seseorang. Ayo. Yang keempat, lahu juz'un dalun ala juz'i maknahu. Lakin lamin haisu juz'uhu kahayawanin natik alaman lil insan. Seperti ada orang punya anak, kelihatannya dia itu ngefans sama mantik. Wis pokoknya wis urusane tawasul karo mantik. Kesurupan nih bensina. Tawasule karo Farabi, Aristo, wis pokoknya karo mantiki ngefan. Punya anak laki-laki, samaituka hayawanan natikon. Akhirnya namanya hayawanun natik. Manusia namanya hayawanun natik loh. Hayawanun natik, orang-orang namanya hayawanun natik. Alaman, ini sebagai alam. Oke, ini sebagai alam. Apakah ketika orang itu meletakkan hayawanun natik sebagai nama, dia bermaksud untuk makna hayawanun natik, atau dia hanya bermaksud anak saya namai dengan hayawanun natik agar tidak tertukar dengan yang lain-lain. Alam itu hanya untuk tamyiz, untuk membedakan. Jadi hayawanun natik walaupun menunjukkan sebagian daripada makna orang tersebut, tapi ayahnya tidak meletakkan hayawanun natik untuk orang itu. Jadi hayawan bukan bagian daripada, bukan maksudnya bagian daripada orang ini. Natik juga bukan bagian daripada orang ini. Hayawan dan natik dimaknai di sini hanya sebagai nama. Dan nama itu apa ya? Nama itu untuk tamyiz.
Anda itu menamai seseorang untuk membedakan Anda dengan orang lain. Jajal kabeh namanya Abdullah. Lah aku ate nyeluk satu piye? Ate nyeluk teman jenenge Muzakir kan. Aku celuk Muzakir. Ndak ada Abdullah kabeh. Mengo kalau semua orang namanya Abdullah. Abdullah kabeh mengo duduk loh. Habib nyeluk Abdullah kok. Kan susah karena itu ada yang namanya nama. Yang mana nama itu diletakkan untuk apa? Untuk tamyiz. Jadi hayawanun natik bukan untuk maknanya anak itu, tapi hayawanun natik hanya sekedar alam mumayyiz. Anak ini daripada anak-anak yang lain pas. Maknanya hayawanun natik apa dikatakan? Ya dulu lahu juz'un dalun. Dia mempunyai bagian yang menunjukkan kepada bagian maknanya. Akan tetapi menunjukkan kepada maknanya itu tidak daripada aspek bagiannya. Kahayawanin natik alaman li insan, yakni seperti hayawanun natik sebagai nama untuk manusia. Maknanya seperti yang saya katakan tadi. Karena hayawanun natik diberikan oleh orang tuanya sebagai nama untuknya, bukan untuk mengetahui hakikatnya apa, tapi untuk membedakan antara dia dan orang-orang yang lain. 4 ini namanya adalah apa? Mufrad. Dan mantik biasanya membahas mufrad. Kuliyatul khamsah semuanya itu adalah apa? Mufrad. Oke. Bentar ya. Mahwal murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab ma yadullu juz'uhu ala juz'i makna min haitsu innahu juz'uh. Murakkab adalah sesuatu yang menunjukkan bagian lafadznya kepada bagian maknanya. Daripada aspek lafadz ini min haitsu apa ala juz'i maknahu min haitsu innahu juz'uh, daripada aspek lafadz ini sebagian daripada maknanya. Dan ini ada beberapa macam, diantaranya adalah murakkab takyidi, hayawanun natik. Murakkab takyidi kan sifat dan mausuf kan. Ada lagi murakkab idhofi, mudhof dan mudhof ilaih. Wa huwal mufid liktisabil ulumit tasawwuriyah li'annahu fi quwwatil mufrad. Dikatakan murakkab takyidi ini kalau Anda nanti ingin mendefinisikan sesuatu di dalam takrifat, ketika Anda itu mendefinisikan mahwal insan, Anda mendefinisikan insan itu dengan murakkab takyidi. Anda mendefinisikan nasi goreng juga dengan murakkab takyidi. Karena itu dikatakan murakkab takyidi ini dialah yang mufid. Dia yang berguna untuk iktisab, untuk mendapatkan ulum apa? Tasawwuriyah, untuk mendapatkan ulum tasawwuriyah. Kenapa? Karena murakkab takyidiyah ini fi quwwatil mufrad. Kenapa fi quwwatil mufrad? Karena tidak ada nisbah khobariyahnya. Jadi lihat ya, antara hayawan dan natik ada nisbah, ada hubungan antara hayawan dan natik. Yang mana hubungan ini terjadi karena ada hubungan ini, natik bisa menjadi sifat untuk apa namanya? Untuk hayawan. Kalau tidak, kan hayawan kolam, kan tidak bisa kan untuk jadikan sifat. Maka hayawanun natik antara keduanya ini ada nisbah. Tapi nisbah antara hayawan dan natik tidak sama dengan nisbah Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini nisbahnya nisbah khobariyah. Sedangkan nisbah di dalam hayawan dan natik ini bukan nisbatun khobariyah. Dia nisbah yang berbeda daripada nisbah khobariyah. Selama nisbahnya itu berbeda, dikatakan selama nisbahnya ini bukan nisbahnya ini, maka hayawanun natik fi quwwatil mufrad. Fi quwwatil apa namanya? Mufrad. Karena dia itu bukan jumlah.
mantik melihatnya semacam itu. Kenapa dia bukan jumlah khobariyah? Memang tidak ada nisbah khobariyahnya kok. Ketika tidak ada nisbah khobariyahnya, maka dia dianggap daripada apa? Mufrad. Tolong dihapus. Wa minha al-murakkab al-khobari. Apa murakkab khobari ini? Ini nahwu al-insanu natik. Ini murakkab khobari yang tadi itu menjadi apa? Jumlah khobariyah. Wa huwa al-mufidu liktisabil ulum tasdikiyah. Nanti ada di antara murakkab takyidi, apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Selama contohnya qolamu Zaidin. Qolamu Zaidin ini mudhof dan mudhof ilaihi. Apakah ada nisbatun khobariyah dalam qolamu Zaid? Aywa. Selama tidak ada nisbah khobariyah, maka biasanya mantik akan menganggap tarkib idhofi ini fi quwwatil mufrad. Berbeda dengan al-insanu natik. Ini mubtada dan khobar. Loh kenapa Habib? Iya, mubtada dan khobar itu menandakan bahwasanya kejadian natikiyatul insan sudah terjadi sebelum kita melafatkannya. Loh, memang khobar semacam itu kan? Kabar kan terjadi dulu baru Anda mengkabarkan. Tapi idhofah tidak semacam itu. Murakkab takyidi tidak semacam itu. Selama tidak sama dengan qadiyah khobariyah, maka dikatakan ini adalah apa? Fi quwwatil mufrad. Wa minhal murakkab khobari nahwu al-insanu natikun. Nanti al-insanu natikun ini al-mufid liktisabil ulumit tasdikiyah. Dia akan berguna dalam mencari dan mendapatkan ulum tasdikiyah. Nanti rata-rata yang berkaitan tentang kias, ulum tasdikiyah ini semuanya muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro semuanya menggunakan apa? Qadiyah khobariyah, menjadikan murakkab khobari. Ilakam yang kasimul mufrad, lihat. Sudah, murakkab tidak digunakan dalam ilmu mantik biasanya. Digunakan dalam apa? Lihat. Ilakam yang kasimul mufrad. Nanti murakkab khobariyah, nanti Anda akan mengetahui secara otomatis di dalam setelah bab yang kedua. Setengah kedua daripada ilmu mantik, Anda akan mengetahui apa? Murakkab khobariyah yang kita kenal dengan nama qadaya wa ahkamuha. Di dalam tasawurat Anda hanya mengetahui apa? Mufrad saja. Karena ini masih di dalam tasawurat, Anda hanya disuguhkan ilakam yan qasimul mufrad bi'tibari istiqlalihi yan qasimu ila salasati aksam. Harfun wasmun wa fi'lun. Ma huwal harf? Mari ya, ini saya rasa ini pembahasan nahwu tidak jauh beda, cuma mungkin di mantik lihat aspek yang sedikit berbeda sedikit, tapi saya tidak merasa perbedaan jauh di sini. Ma huwal harf? Al harf wa malam yastakil bil maf'uliyah, yakni madalla ala ma'nan fi ghairihi kan, harf itu. Kalau isim ala ma'nan fi nafsihi. Malam yastakilla bil mafhumiyah bi anihtaja fiha ilan dimami ghairihi wa yusamma aidon adatan, yakni yang namanya harf itu yang tidak bisa memahami sendiri, tidak bisa difahami sendiri. Untuk memahami harf Anda memerlukan sesuatu yang lain yang menempel kepada harf, dan harf pun juga dinamakan apa? Adat, dinamakan adat. Kita kalau melihat di dalam dunia ini ada zat, ada zatun, ada fi'lun, ada nisbatun. Zatun ini diungkapkan dengan isim. Fi'lun ini yaitu fi'il, perbuatan. Nisbah itu huruf. Kalau kita mengatakan zahabtu, ilal madrasah. Wadih ya. Zahabtu ilal madrasah. Kita tahu di dalam dunia ini ada perbuatan saya pergi, berjalan kaki kah, naik sepeda motor kah, ataupun apa nih, adapun apa itu. Ada perbuatan saya pergi. Kemudian ada yang namanya madrasah ini apa?
Lah ila ini menunjukkan apa? Ila ini menunjukkan hubungan antara dhahabtu dan madrasah. Ana fil madrasah. Yang ada seperti saya di madrasah, anggap saja ini madrasah. Yang ada itu cuma kita dan madrasah saja. Lah, fi ini apa? Fi ini menjelaskan hubungan antara kita dan madrasah. Apa hubungan antara kita dan madrasah? Dzarfiyah. Maknanya kita berada di dalam madrasah. Lah kita berada di dalam madrasah itu hubungan antara keduanya diungkapkan dengan apa? Fi. Maka fi mengungkapkan nisbah baina syai'ain. Dan ini bukan hanya tugasnya fi saja, tapi tugasnya seluruh huruf. Tugasnya seluruh huruf mengungkapkan nisab. Tugasnya fi'il mengungkapkan gerakan. Tugasnya isim mengungkapkan zat. Dan ini wallahu alam ya, saya rasa pembagian kalimat kepada isim, fi'il dan harf ini terpengaruh kepada thariqatul mutakalimin wal falasi, wal manatikoh. Karena dalam dunia ini cuma ada jisim, arad, wa nisab. Jisim ya isim. Di antara arad fi'il. Min jumlatil arad apa? Fi'il wal infial. Ada kasartu fan kasar, in kasar infial, kasartu fi'il. Maka isim menunjukkan kepada jisim, kepada jauhar. Fi'il menunjukkan kepada arad. Harf menunjukkan nisbah baina hadhil asya. Hubungan antara ajsam ba'dihal ba'd wa hubungan antara arad wal ajsam ba'dihal ba'd. Pembagian, karena kan apa ya? Lughah ini ada setelah realita. Realita dulu baru ada bahasa. Maka bahasa digunakan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dunia nyata. Dan dalam dunia nyata yang ada itu hanya, yang di dalam dunia yang ada itu adalah jauhar, arad, dan nisab. Nisab itu cuma ada di otak, akan tetapi dia menghubungkan antara perkara-perkara yang ada di dunia. Kemudian lughawiyun mengungkapkan jisim dengan isim, fi'il, arad dengan fi'il, nisbah dengan harf. Ya ini di antara min ta'atsuri lughah bil asalib kalamiyah. Ada satu orang lughawi terkenal di Jordan itu, geng-gengnya guru saya, namanya Syekh Imad Zibin. Punya risalah doktorah itu, punya tesis S3 itu namanya, saya punya itu tesisnya itu. Intinya itu tafkir kalami indal lughawiyin. So, tafkir kalami indal lughawiyin, yakni bagaimana para ahli bahasa berpikir menggunakan qawaid kalamiyah. Lihat, bahwasanya qawaid kalamiyah akan yakni masail kalamiyah dan masail mantikiyah akan mempengaruhi sampai bahasa. Dan sudah saya katakan, ulum Islamiyah itu tidak terpisah satu sama lain. Ulum Islamiyah itu saling berhubungan. Fikih berhubungan dengan nahwu, berhubungan dengan usul fikih, begitu pula hal-hal yang lain. Saya ketika baca risalah itu, wallah azim, yakni tafkir kalami indal lughawiyin min khilal syarhul maqasid li Sa'duddin Tiftazani au syai' min hadal qabil. Tebal, itu Masya Allah, yakni benar-benar melihat perspektif tafkir kalami menurut para lughawiyun. Kita kan yang walaupun sudah belajar lama nahwu kan tidak pernah melihat aspek ini ya. Wis pokoknya ya bar fi'ili fa'il. Engko sing waqa'a alaihil fi'il jenenge maf'ul. Wis ngono tok, tapi kita tidak pernah melihat falsafat di baliknya. Tidak pernah melihat falsafat di baliknya. Loh, hatta kaidah bahwasanya setiap fi'il itu ada fa'il. Hadza kaidah kalamiyah itu. Setiap kan fa'il tidak mungkin dimahdzuf kan? Fa'il itu umdah. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Dan belum tentu
ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ada fi'il namanya apa? Lazim. Belum tentu ada muta'addi wa fi'lan. Ketika Allah ada, Allah tidak wajib untuk berbuat. Allah boleh menciptakan dunia, boleh tidak menciptakan dunia. Tapi ketika ada fi'il, ada dunia, pasti ada fa'ilnya. Pasti ada apa namanya? Fa'ilnya. Loh, memang semacam itu. Saya rasa ini semuanya ya ta'athar bil qawaid apa? Kalamiyah. Ada semacam qawaid kalamiyah yang memang mempengaruhi qawaid nahwiyah. Tapi dia semacam terlipat-lipat di dalam sanaya dan lipatan-lipatan qawaid kalamiyah. Waqad yatanabbah alimul mudakkik di dalam masalah ini. Saya ketika melihat guru saya Said Foda itu mengajarkan masalah ini, saya geleng-geleng kepala. Yakni ya Syekh, ila hadzal had, yakni sampai batas ini ternyata ilmu kalam ini sangat penting. Dia usuluddin. Ilmu kalam ini usuluddin. Dengan arti semua ilmu agama terbina di atasnya. Dan setiap ilmu agama yang kalian pelajari ada athar, ada jejak ilmu kalam di situ. Karena itu kita mempelajari ilmu-ilmu kangelan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat DNA awal daripada ilmu-ilmu ini. Apa ilmu? Kalam, ilmu mantik, wahakadha. Wallahu a'lam. Aywa. Ila kam yanqasimul mufrad bi i'tibari istiqlalihi yanqasimu ila thalathati aqsam. Harfin wasmin wa fi'lin. Ma huwal harf ma lam yastaqilla bil mafhumiyah bi anihtaja fiha ilan dimami ghairihi ilaihi, dan juga dinamakan apa? Adat. Yang namanya huruf dia tidak bisa difahami sendiri. Anda tidak bisa memahami fi, tidak bisa. Maksudnya fi itu apa? Di itu maknanya apa? Harus ada indimam ghairihi fil baiti, fil madrasati, karena dia menunjukkan makna di yang lainnya dengan arti yaitu yang namanya nisbah. Nisbah itu tidak ada ila bainal muntasibain. Ila bainal apa? Muntasibain. Fi tidak mungkin ada kecuali dengan ana fil madrasah. Ada muntasibain, ada ana dan fil madrasah. Kalau cuma fil madrasah, apa artinya? Tiba-tiba Anda ngomong fil madrasah. Apakah fil madrasah jumlatun mufidah? Karena itu kata-kata fi tidak bisa dikatakan difahami kecuali ada ta'aluknya kan, ada muta'aliknya. Kenapa? Ya karena memang dia itu nisbah. Nisbah tidak bisa ada sendiri, harus ada apa namanya? Muntasibain. Mahwal isim mastaqalla bil mafhumiyah. Kefahamannya itu mustakil, independen. Tapi tidak ada hubungannya dengan zaman muayyan seperti Zaidun menunjukkan kepada zat tertentu. Tapi di dalam Zaid tidak ada zaman. Tapi Zaid untuk ada di dalam dunia nyata perlu zaman. Wadah ya. Zaid untuk ada dalam dunia nyata perlu zaman. Maknanya zaman dzarfun liwujudi Zaid. Tapi makna Zaid tidak perlu kepada zaman. Wujuduhu fil kharij perlu kepada zaman. Kenapa? Li'anna Zaid hadits. Dan setiap yang hadits itu perlu zaman. Jadi bedakan makna yang ada di otak dan tahakkuk makna ini di dalam dunia nyata. Makna Z di dalam otak tidak perlu zaman, tapi tahakkukuhu fil kharij perlu kepada zaman. Mahwal fi'il yang bisa mempunyai makna sendiri, mastaqalla bil mafhumiyah, dengan arti kefahaman fi'il ini tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Wadalla ala zamanin muayyan minal azminatit thalasa, dan menunjukkan kepada zaman tertentu. Ala zamanin muayyan, madi, mudhari atau amr. Alal azminati thalasa. Ini adalah fi'il ya. Ini beberapa nahwiyun mengatakan fi'il itu kalimah. Fi'il itu apa namanya? Kalimah. Loh, kenapa semacam itu? Ya sakarepe nahwiyin to. Nyapa kowe ngatur-ngatur nah? Apa? Ya sakarepe manatikoh to. Kowe nyapa ngatur-ngatur apa ahli mantik. Ayo, sekarang kita akan masuk di dalam bab yang penting ya. Ini bab sing wis mulai rada angel. Bab apa? Kita masuk di dalam mabadi'ut tasawurat. Mabadi'ul apa? Tasawurat, tentang juz'i
dan kulli. Juz'i dan kulli ini bagian daripada mufrad. Mufrad ada juz'i dan kulli. Tengok. Ila kam yanqasimul mufradu bi'tibari madlulih. Mufrad itu terbagi menjadi berapa daripada aspek apa? Madlulnya. Madlul itu maknanya. Terbagi menjadi berapa? Dia terbagi menjadi dua bagian kepada dua perkara. Yang pertama apa? Juz'i, dan yang kedua adalah kulli. Hadza fi ghayatil ahammiyah. Ini juz'i ya, bukan juz'un. Kan tadi ada yang tanya juz'un, beda loh ya. Ini juz'i, bukan juz'un. Juz'i ini mahwal juz'i, lihat. Ma mana'a nafsu tasawuri madlulihi min an tufhama fihi min an nafhama ya. Min an nafhama fihi syarikatan ka Khalid. Lihat, ini penting. Juz'i adalah sesuatu yang mana sesuatu itu Anda memahami maknanya saja, Anda tahu itu tidak akan bisa lebih daripada satu. Seperti apa? Khalid. Saya beri contoh ya. Ada dua orang tua, namanya Zaidun dan Hindun. Dua orang ini menikah. Hindun hamil, punya anak dari Zaid, namanya Khalid. Khalid ini, ketika Hindun dan Zaid ini memberi nama anaknya Khalid, tidak mungkin Khalid ini lebih daripada satu. Kenapa? Karena apa maknanya Khalid? Maknanya Khalid adalah seorang manusia. Ketika dia manusia, jumlahnya banyak kan? Anggap saja jumlahnya 10 miliar. Dia manusia, oke. Tidak hanya manusia, dia ada sifat-sifat yang lain, dikatakan awaridnya. Sifatnya itu, dia lahir di Rembang. Waduh. Dari 10 miliar langsung menyusut, berapa? 1.000. Langsung menyusut 1.000. Oke. Laki-laki langsung menyusut berapa? 10.000, karek 10.000. Wah, maknanya wong wedoke songo lah. Nggak apa-apa lah. Engko bojomu akeh ya lho wedoke songo. Khalid langsung tinggal 10.000. Oke. Lahir di hari Senin. Waduh. Karek 1.000. Karek 1.000. Di rumah sakit apa sih rumah sakit apa di sini namanya? Apa? Rumah sakit Barokah. Waduh. Sing lahir ning rumah sakit Barokah hari Senin piro? 100. Di tanggal 3 Oktober 2025. Wiyuh, karek telu. Karek telu, subhanallah ya lahire bareng, tanggalnya bareng, jenenge ya Khalid. Ayo, dari orang tua Zaidun dan Hindun. Pada saat itu hanya tinggal satu. Jadi kuyut-kuyut. Apa kuyut itu ya? Hah? Ikatan-ikatan, kuyut-kuyut yang ada pada makna Khalid ini yang menspesifikkan Khalid dan tidak mungkin kecuali apa? Satu saja. Pada saat itu, kalau makna tidak mungkin kecuali satu, itu namanya apa? Juz'i. Dan biasanya di dalam lughah yang namanya juz'i itu hanya direpresentasikan oleh dua. Apa itu? Alam dan isyarah. Dua saja ini. Nama dan apa? Isyarah. Hadza, hadhihi. Itu semuanya apa? Juz'i. Itu semuanya apa? Juz'i. Tidak ketika Anda memahami maknanya,
la yadullu ila ala wahid. Hadzal kirtos, ya satu ini. Bukan kirtosun am. Ayo. Fa inna madlulahu, yakni apa makna kholid ini? Makna kholid ini adalah adzat al musyakhasah. Idza tusuwira mana adzalik atau muni adzalik, yakni kalau Anda memahami makna daripada zat Zaid yang dia itu lahir di tanggal fulani, di tempat fulani, di rumah sakit fulani, an abawain fulaniyatain atau fulaniyain, semuanya ini menjadikan Z itu tidak mungkin kecuali siapa? Satu. Dia hanya satu. Suf. Idza tusuwira mana adzalik. Kalau seseorang itu memahami makna daripada alam yang dia itu adalah Z, muni adzalik atau mana adzalik. Pemahaman itu akan menghalangi istirak, akan menghalangi lafadz ini bisa untuk banyak. Wadah ya? Ayo. Nggih. Mawit. Ayo. Wa kahadzal kursi, lihat. Apa ini? Isyarah kan? Kahadza. Hadzal kursi. Hadzal apa? Hadzal maktab. Wahadal mikrofon, wahadal kolam. Ya kolam ini bukan mutlakul kolam, tapi kolam ini. Di dalam fikih namanya muayyan. Di dalam mantik namanya juz'i. Ayo. Wahadal bab, pintu ini. Ayo. Lah, di dalam mantik kulli ini tidak terlalu diperhatikan. Mantik itu bukan kuli, juz'i. Mantik ini tidak terlampau membahas juz'i. Kalaupun ada yang membahas juz'i hanya sikit saja. Kenapa? Ya saya rasa ini kembali kepada hakikat daripada mantik itu sendiri. Apa definisi mantik? Qanun. Betul apa tidak? Qanun taksimu mura'atuhu al-dhihna anil wuku'i fil khata'. Mantik itu konun, mantik itu undang-undang. Yang namanya undang-undang itu umum, dia tidak spesifik. Sedangkan juz'i itu untuk satu benda yang spesifik. Ketika juz'i itu hanya satu benda spesifik, karena itu mantik tidak terlampau membahas juz'i. Walaupun ada ya pembahasan juz'i, tapi sangat jarang sekali. Nanti di dalam qiyas syaklul awal dikatakan perkara yang juz'i bisa untuk menjadi kubro syaklul awal karena ijabu sugro wa kulliyatul kubro. Ada beberapa filsafatnya kenapa kok bisa qadiyah juz'iyah itu menjadi qadiyah syaksiyah itu bisa menjadi perkara yang kulli. Nanti ada filsafatnya itu. Wa ma huwal kulli. Setelah kita mengetahui apa itu juz'i, sekarang apa itu kulli? Wa ma huwal kulli? Aywa, ini yang paling penting, ini kulli ini. Lah, kulli ini mantik saya ta'ammak di dalam masalah kulli ini. Dan nanti daripada kulli ini kita akan membahas yang namanya kulliyatul khomsah ini. Kulliyatul khomsah ini. Tidak ada juz'iyatul khomsah ini, tidak ada. Yang ada adalah kulliyatul khomsah. Apa itu kulli? Malam yamna nafsu tasawuri maknahu min an tufhama min an nafhama fihi syarikah. Biasanya memang kelas kelima lagi tenaga wis entek. Tenaga sudah apa namanya? Sudah entek, tenaga sudah habis. Jadi kadang ngomongi salah-salah, harus apa namanya? Berhenti sejenak. Apa ngambil tenaga dulu ya. Ini kalau sudah akhir-akhir ini wis mulai apa jenenge kesel. Ketika awal-awal semangat 2 jam 3 jam semakin wah karek 1 jam setengah, karek 2 jam 1 jam setengah, gue suwi-suwi yang paling akhir wis lemes.
Mahwal kulli, al kulli malam yamna nafsu tasawuri maknahu atau madlulihi min an nafhama syarikatan. Kulli adalah sesuatu yang kalau kamu memahaminya, kamu memahami maknanya saja, hanya daripada aspek kamu memahami maknanya, maka pemahaman makna itu tidak menghalangi akan bisa banyak juz'iyatnya. Hanya daripada pemahaman maknanya loh ya, tidak daripada aspek yang lain. Lihat, ketika kita memahami Zaid atau Khalid, hanya dengan memahami maknanya saja, kita langsung paham bahwasanya tidak akan ada banyak Khalid dalam dunia nyata. Lu Habib, realitanya sing jenenge Khalid kuwi akeh. Tapi Khalid yang pertama bukan Khalid yang kedua. Karena ibunya ketika meletakkan jeneng ini untuk Khalid bukan untuk Khalid yang sana. Karena itu Khalid hanya satu. Hanya dengan memahami makna Khalid kita tidak akan bisa memahami. Daripada makna Khalid ini ada lebih daripada satu Khalid. Karena Khalid yang ini lahir contohnya tahun 1980. Khalid yang kedua lahir 1990. Jadi sudah Khalid yang ini bukan Khalid yang ini. Ketika kita mendefinisikan Khalid yang ini dengan semua awaridnya, dengan semua a'rodnya, dan ketika dikumpulkan semua a'rodnya, tidak mungkin dalam dunia nyata kecuali berapa? Satu. Lah kuli tidak semacam itu. Kuli adalah sesuatu yang kalau kalian memahami ini hanya dari pemahaman maknanya, madlulihi, makna musamma, pemahaman maknanya ini tidak menghalangi untuk banyaknya adanya masduk di dalam dunia nyata. Contohnya, Anda memahami al-insan. Insan ini definisinya adalah hayawanun natik. Ketika Anda memahami insan hayawanun natik di dalam dunia nyata, apakah hanya ada satu insan? Apakah afrodnya, juz'iyatnya, masduknya, masodiknya, masdukotnya, bukan juzuknya loh ya. Apakah masodiknya itu hanya satu? Dia bisa banyak. Aywa. Bisa banyak ini, apakah mesti banyak? Paham ya? Ini bisa banyak, apakah dia mesti banyak? Aywa. Mulai apa? Racun-racun mantik mulai meresap ya sudah ya. Walaupun sudah malam, racun-racun mantik mulai meresap. Yakni bisa banyak, itu belum tentu banyak. Maka insan ini afrodnya bisa banyak. Sesuatu yang kalau Anda memahami maknanya saja, maka makna itu tidak akan menghalangi banyaknya afrod di dalam dunia nyata. Dengan arti afrodnya itu bisa banyak, afrodnya itu bisa banyak, belum tentu banyak. Sekarang di dalam kasus insan, Anda memahami insan ini adalah hayawanun natik. Apakah afrodnya bisa banyak? Bisa. Di dalam dunia nyata, apakah memang benar-benar banyak? Iya, dia benar-benar banyak. Banyaknya terbatas apa tidak? Terbatas toh. Manusia, semua yang ada di dalam dunia ini terbatas. Yang ada dalam dunia ini terbatas. Yang tidak terbatas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak terbatas. Yang lainnya manusia terbatas jumlahnya. Berapapun tidak sampai 1 triliun manusia itu. Ya apa tidak? 10 miliar, 20 miliar manusia di dunia ini tidak akan sampai 1 triliun. Karena itu terbatas. Mumtaz. Ada yang banyak dan tidak terbatas. Apa itu? Nikmat ahli surga. Tidak terbatas maknanya bisa untuk terus bertambah. Bisa untuk terus bertambah,
tidak seperti kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah memang sudah ada dan tidak terbatas. Karena ini untuk Allah Jalla Jalaluhu Al-Qadim bidzat. Dia bisa ada tanpa batas. Tapi untuk manusia nikmat surga, makna tidak terbatas, bukan sekarang ada tidak terbatas, tapi dia akan bisa bertambah tanpa terbatas. Sekarang terbatas, besok ada lagi, sampai tidak terbatas. Ini namanya tasalsul fil mustakbal, yang ada pada Allah namanya tasalsul fil madi. Yang satunya mungkin, yang satunya mustahil bagi perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada lagi yang namanya kulli. Yang namanya kulli ini mafhumnya kulli, tapi afrodnya hanya ada satu. Contohnya orang-orang pada zaman dahulu itu meyakini asyams. Asyams itu satu. Dulu, orang-orang dulu loh ya. Sekarang kan ilmu sudah berkembang ya. Jadi matahari itu banyak. Matahari yang ada pada sistem tata surya kita ya hanya satu. Asyams, anggap saja matahari hanya satu. Asyams, kulli, bisa apa tidak matahari itu lebih daripada satu? Kalau Allah menciptakan matahari lebih daripada satu, apa bisa? Tapi dalam dunia nyata, matahari yang ada dalam tata surya kita ada berapa? Lihat ya. Padahal definisi asyams wa huwa kaukabun mudi, planet atau bintang yang bersinar, itu bisa banyak kan? Tapi realitinya dalam dunia nyata hanya satu. Walaupun realitinya dalam dunia nyata itu hanya satu, dikatakan itu adalah kulli. Lihat. Kenapa Kak kulli? Iya, karena perkara sesuatu itu menjadi kulli bukan karena tahakkuk afrodnya dalam dunia nyata. Cukup maknanya di dalam otak Anda, ketika Anda memahami maknanya, Anda langsung paham, oh ini bisa banyak. Ini bisa banyak, belum tentu banyak. Satu sudah cukup. Saya beri contoh yang lebih bahaya ya. Al-ilah. Tuhan. Tuhan itu kulli apa juz'i? Hah? Juz'i. Tuhan, definisi Tuhan itu Imam Sanusi di dalam Umil Barohin mengatakan huwa al-ghani bi nafsih wal mustaghni wa ghairuhu la yastaghni anhu. Tuhan ini adalah lafdun kulli. Dia bisa banyak. Dia bisa banyak. Saya sebentar, ojo langsung saya sebentar. Tak jelas nih. Ini bukan saya yang mengatakan, Manatikoh mengatakan ini, bahwa fi'lan ya nih. Definisi Tuhan itu bisa banyak. Dan realitinya, orang banyak menyembah selain Allah toh. Banyak kan yang dianggap Tuhan itu. Ada orang yang Jepangi nyembah kemaluan. Loh iya ada kok. Ada orang nyembah pohon, ada orang nyembah arwah leluhur. Karena memang definisi Tuhan itu tidak definisi Tuhan tidak melazimkan afrodnya dalam dunia nyata itu hanya satu, tidak. Karena definisi Tuhan itu kulli, bisa banyak. Cuma dalam dunia nyata hanya ada satu yang kita yakini, yang kita kenal dengan nama apa? Allah. Allah ini nama untuk Tuhan yang kita sembah. Karena itu kan, siapa itu Allah? Al-Ma'bud bihaq. Yang disembah dengan kelayakan, dengan benar. Ada lagi yang Al-Ma'bud bighairi haq. Siapa itu? Bukan Allah. Bukan Allah. Orang mengiranya Tuhan. Karena itu, keesaan Allah tidak bisa diketahui melewati definisi Tuhan. Keesaan Allah Anda ketahui melewati dalil yang di luar daripada definisi Tuhan itu sendiri.
kita kenal dengan nama dalilut tamanuk wa dalilut tawafuk. Dalilut tawafuk dan dalilut tamanuk itu adalah dalilul wahdaniyah. Dalilul wahdaniyah ini sesuatu yang asing daripada definisi Tuhan. Jadi esanya Allah, keesaan Tuhan di luar definisi Tuhan. Definisi Tuhan la yastalzim keesaan. Karena itu keesaan Tuhan perlu dalil. Dan Anda melihat dalam dunia nyata banyak orang menyembah Tuhan selain Allah. Bahkan saya pernah ketemu beberapa orang ini, Tuhan ini ya Allah ya selainnya. Saya pernah dengan murid saya Afriyal ini ke salah satu pantai. Ada satu ibu-ibu, saya kencing di situ kan bayar kan kencing. Bayarnya 2.000, saya kasih 10.000. Ibunya ini suwon nang, matur suwon beb, matur suwon. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rasulullah, alhamdulillah Nyi Roro Kidul. Loh, kok ana Nyi Roro Kidule barang? Kok ana apa? Nyi Roro Kidul. Jadi dia menyembah Allah, percaya kepada Rasul yang nyembah Nyi Roro Kidul. Buktine tawasulane ya karo Nyi Roro Kidul. Waduh iblae niki kok. Tawasule karo Nyi Roro Kidul. Ya, jadi ada yang menyembah Allah dan menyembah selain Nyi Roro Kidul, menyembah selain Allah. Ada juga yang kalau Jumatan, Minggu kebaktian ada. Tuh, tak kula ya tak tekoki lho. Pak kok ngoten? Oh, Beb jogo-jogo. Wis repot ya wis. Aku ketemu wong-wong koyo ngene iki repot aku. Kok jogo-jogo iya, Beb. Ha lek pamane yo lek sing bener Tuhan kuwi Allah. Lek ora kan repot, Beb aku kan. Waduh. Iya kana abud wa iya kana stain. Iya lek dudu, lek iya apa ndak izin. Wah, iki tafsir-tafsir yang yaknah iki ya semacam iki. Tafsir orang genah ya yang ngene iki. Jahit. Jadi ilah ini definisinya kulli. Tapi di dalam dunia nyata hanya ada satu. Hanya ada satu. Yang mana satu ini sebagai kita umat Islam meyakininya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Di dalam kitab-kitab kalam level tinggi, Anda akan disuguhi bukan dalil atas wujudillah, bukan. Dalil ala wujudi soni. Karena dalilul hudus membuktikan Tuhan ini ada membuktikan alam semesta ini ada pencipta. Dan penciptanya ini katakanlah Esa. Karena ada pencipta belum tentu Esa ya. Mungkin ada banyak penciptanya. Intinya dalilul hudus membuktikan keberadaan Tuhan. Dalilul tamanu membuktikan keesaan Tuhan. Dan tidak ada dalil yang membuktikan Tuhan itu namanya Allah. Tidak ada. Tuhan itu namanya Allah karena syariat. Ada Rasul mengatakan Tuhan yang kamu sembah selama ini yang menciptakan alam semesta. Yang diketahui dengan dalilul hudus, dalilul imkan, dalil ontologi, dalilul syuhudi, semuanya itu namanya adalah Allah. Maka keberadaan Tuhan akli, namanya Allah nakli. Karena itu saya tuh bingung kok ad-dalil ala wujudi sonek kan pencipta kan? Pencipta. Loh kok bukan ala wujudillah? Lagi, wah sahih. Betul ini mutakalim hakada. Kitab-kitabnya Imam Razi semacam itu. Dalil ala wujudis sonik. Kok sonik ya? Setelah saya pikir, sahih. Mazbut. Kalam apa namanya? Mazbut. Di anna adillah ya dulu ala wujudi soni. La ala kauni soni musamman billah subhanahu wa ta'ala. Namanya Allah diambil daripada syariat. Jadi kalau jenengan mungkin melihat orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi menyembah Tuhan yang Maha Esa, enggak ada masalah. Syariat Asy'ariyah dan Maturidiyah akan mengatakan kue selamat karena Tuhan yang kamu sembah sama dengan Tuhan yang kami sembah. Kamu tidak tahu namanya, aku tahu namanya, bas ulaktar wala akol ya. Jayid. Ilah lafdunnya kulli. Ilah lafdunnya maknanya kulli, tapi afrodnya hanya satu. Ada lagi yang maknanya kulli
tapi afrodnya tidak ada. Loh piye toh? Maknanya kulli, tapi afrodnya tidak ada. Contohnya at-tanakut. Kontradiksi. Kontradiksi itu, kulli, kontradiksi adalah dua perkara. Satunya wujudi, satunya adami. Atau dua perkara yang dua-duanya tidak bisa ada bersamaan. Satunya ada, satunya tidak ada, begitu pula sebaliknya. Apakah itu hanya satu? Ada banyak kan? Contohnya al-witir wasyafa'. Genap dan ganjil, tanakut kan? Kalau ada ganjil tidak ada, kalau ada genap tidak ada, al-hayah wal maut. Hidup dan mati. Kalau hidup ya tidak mati. Kalau mati ya tidak hidup. Dua perkara ini adalah salah satu contoh daripada tanakut. Tanakut itu antara isbatu syai' wa nafyuh. Zaidun wala zaid. Bait wala bait. Semuanya itu adalah masodik daripada tanakut. Maka tanakut, apakah dalam dunia nyata ada tanakut? Tidak ada. Dalam dunia nyata tidak ada tanakut. Apakah ada dalam dunia nyata angka? Yang mana angka itu genap dan ganjil? Ada? Tidak ada. Tidak akan ada. Apakah dalam dunia nyata ada satu orang hidup dan mati? Tidak akan ada. Tapi mafhumut tanakut yashmul hadza kulluh. Dan mafhum tanakut yang kulli ini yashmul hadza, dengan arti kalau Anda memahami makna tanakut, hanya dengan memahami maknanya tidak akan menghalangi bahwasanya misdaknya bisa banyak. Bisa banyak, belum tentu banyak, bahkan belum tentu ada. Cukup dia bisa banyak sudah dikatakan sebagai kulli. Maka wujudul afrod fil, yakni wujudul afrod bil fi'il fil waqi' tidak mempengaruhi makna ini kulli atau tidak. Makna ini kulli atau tidak. Ini pentingnya semacam itu. Nanti dalam kitab-kitab mantik level tinggi, ya nggak perlu level mantik level 2 pun kata-kata nafsu untuk memahami apa yang saya katakan ini. Bahwasanya perkara-perkara yang muhalat akliyah, contohnya syarikul bari. Sekutu Allah. Sekutu Allah itu kulli apa juz'i? Maknanya kalau Anda memahami sekutunya Allah, apakah mesti satu? Atau boleh banyak? Boleh banyak kan? Lho ning gone Arab dhisik iki ana 300 swidak berhala ya. Mulai Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu semua adalah sekutu Allah fidzhin. Tapi apakah dalam realita ada, benar-benar ada sekutu Allah? Karena itu kan Allah mengatakan in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Iku cuma reka-rekaan kalian saja sekutu Allah iku. Ndak ono. Itu cuma kalian buat-buat saja. Dia itu hanya asmaun bila musammayat. Itu hanya nama tanpa ada realiti di dalam dunia nyata. Opo? Lata iki opo? Wis patung-patung iki. Apakah ini bisa menjadi sekutu Allah? Sampai kan diguyoni kan. Siapa itu namanya? Sayyidina Umar diguyoni. Dhisik tahu nyembah panganan. Bernyembah luwe dipangan, loh diguyoni, loh Tuhanmu mau pangan dewe. Dengan arti ini bukan Tuhan, Anda sendiri yang meyakini ini Tuhan, Anda sendiri yang menjadikan ini Tuhan. Huwa ismun bila musamma. Tidak ada tahakkuknya dalam dunia, di dalam dunia nyata, tapi still makna syarikul bari maknan kulli
walaupun afrodnya tidak ada di dalam dunia nyata, tetap dikatakan dia itu kulli. Karena ketika Anda memahami maknanya, Anda akan paham bahwasanya kalau memang makna ini ada, dia akan boleh banyak. Kalau memang ada, dia boleh banyak, tidak mesti dia benar-benar ada, dan tidak mesti dia benar-benar banyak. Wadih ya, itu yang namanya kulli. Dan nanti kulliyatul khomes tidak akan jauh daripada apa yang saya katakan. Lihat, mahwal kulli malam yamna nafsu tasawuri madlulihi min an nafhama syarikatan min an nafhama fihi syarikah. Yang nafsu tasawur maknanya itu tidak menghalangi kita untuk memahami di dalamnya itu ada ishtirok. Ishtirok ini maknanya ishtirok maknawi. Ishtirok apa namanya? Maknawi, dengan arti syams yang A, B, C, D, E semuanya yastarik fi makna kaukabun mudiah. Insan yang mana masodiknya Zaid, fulan semua itu semua mustarikun fi maknal hayawanin natik. Itu dikatakan adalah mustarok maknawi li anna kullal afrod yashtarikun fi maknan kulliyin wahid. Ayo. Ini juga dikatakan tawatu. Dan ini ada 4 kondisi. Apa itu? Yang pertama, tujadu afroduhu fil kharij mutanahiyah, yakni kulli ini afrodnya ada di dalam dunia nyata dan mutanahiyah. Apa mutanahiyah? Terbatas. Seperti manusia. Manusia itu maknanya adalah hayawanun natik. Kalau kalian memahami hayawanun natik, maka kefahaman hayawanun natik itu tidak menghalangi beberapa perkara untuk berkongsi makna hayawanun natik dalam dunia nyata. Dan fi'lan itu terjadi. Ada Zaid, Umar, Hasan, Agil, Muzakir, semuanya yashtarikun di dalam makna hayawanun natik. Lam yamna an nafhama fihi syarikata Zaidin wa Amrin wa Bakrin wandirojiha tahtahu. Dan semua tiga-tiga ini mundarij, masuk di dalam hayawanun natik. Atau tujadu afroduhu fil kharij ghairu mutanahiyah kanikmatillahi ta'ala. Atau di dalam dunia nyata afrodnya ada tapi tidak terbatas. Hati-hati ya, tidak terbatas ini tidak terbatas di dalam masa depan. Seperti nikmat Allah. Seperti betul nikmat Allah, dikatakan nikmat ahli surga. Nikmat ahli surga ini kita kan akan di surga nanti tanpa ada batas waktu kan, selama-lamanya. Selama-lamanya itu maknanya hari ini ada. Apakah besok akan ada lagi? Ada. Besoknya lagi? Ada. Tapi yang sekarang ada ya masa ini saja. Tapi Allah bisa apa tidak menciptakan nikmat yang sama seperti hari ini di surga? Bisa. 2 hari lagi? Bisa. Dan sampai kapan batasnya nikmat Allah? Tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kudratullah juga tidak ada batasnya. Tapi yang ada sekarang, yang ada ya hanya sekarang saja. Besok masih belum ada. Tapi Allah akan menciptakan besok, besoknya lagi, dan besoknya lagi. Dan itu pada hari esok, bukan hari sekarang. Betul apa tidak? Di dalam dunia nyata yang ada hanya masa sekarang. Masa depan belum ada. Masa lampau sudah tiada. Ada madhar nador ahli sunnah semacam itu. Karena itu saya tuh bingung ketika melihat film apa itu Avenger. Film Avenger kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Saya bilang ini tasawwurul falasifah ala zaman. Ahli sunnah mengatakan zaman itu tidak ada, masa lalu sudah hilang. Ketika dia hilang dan tidak ada, Anda tidak akan bisa kembali. Falasifah mengatakan yang namanya waktu itu seperti garis lurus. Dan ada waktu itu. Kita akan menempuh 1, 2, 3, 4, 5. Dan masa lampau masih ada. Kalau kalian mempunyai mesin untuk kembali ke masa lampau, mesin waktu, Anda bisa. Tapi ini bukan tasawwurul falasifah. Masa lampau ada, masa depan sudah ada. Kita akan menapaki itu.
Ini tasawurnya siapa? Falasifah. Ahli sunnah tidak ada, masa depan belum ada, masa lampau sudah hilang. Saya ketika melihat Avenger, saya wah ini film bukan ahli sunnah ini. Nah ternyata Doraemon juga sama kok. Kartun-kartun bukan ahli sunnah. Kartun bukan ahli sunnah. Aduh, wes. Wa tujadu lam tujad fil kharid. Yang ketiga, maknanya kulli tapi afrodnya tidak ada. Tidak ada fil kharij ini aklan atau adatan. Tidak mungkin ada secara akal seperti tanakut. Hadza huwa. Kal jama' baina diddain. Adanya dua benda yang bertentangan ada dalam dunia nyata. Diddan itu di dalam otak kulli, afrodnya bisa banyak, tapi di dalam dunia nyata daripada afrod ini tidak akan ada. Ada lagi yang mungkin ada. Seperti apa? Kakhoilin min yakut. Bisa apa tidak? Allah menciptakan kuda daripada yakut. Kuda daripada emas. Kuda daripada berlian. Bisa apa tidak? Bisa. Tapi kenapa Allah tidak menciptakannya? Ya teko aku, teko Allah. Ya kan urusannya Allah, duduk urusanku kuwi. Tapi apakah Allah bisa menciptakan tanakut? Apakah Allah bisa menciptakan angka, genap dan ganjil? Apakah bisa? Tidak bisa. Karena Allah tidak la tata'allaq qudratuhu bil mustahilat aklan. Allah tidak menciptakan sekutunya. Bukan tidak mampu, tapi la tata'allaq qudratuhu. Karena kudroh hanya yata'allaq bil mumkinat. Sedangkan syarikul bari mustahilun aklan. Apakah Allah bisa mentiadakan zatnya sendiri? Pertanyaan salah. Pertanyaan yang salah. Karena zat Allah wajibul wujud. Sedangkan kudrah la tata'allaq ila bil mumkinat. Sama ijtima'ud diddain mustahilun aklan. Mustahilun aklan tidak akan diciptakan. Bisa Anda katakan tidak akan bisa diciptakan oleh Allah. Atau lam tata'allaq kudratuhu. Yang keempat, wujida minha fardun wahidun. Ada satu afrodnya hanya satu. Yang mana satu ini mungkin ada dua, mungkin tidak ada yang kedua. Apa yang mungkin ada kedua? Matahari. Matahari hanya satu. Tapi apakah Allah bisa menciptakan matahari yang lain? Bisa. Tuhan, afrodnya hanya satu. Apakah mungkin ada Tuhan yang lain? Mustahil aklan. Tapi walaupun afrodnya Tuhan itu lebih daripada satu mustahil aklan, tapi definisi Tuhan tetap kulli. Sawaun imtana'a wujudu ghairihi kal ilah ay al ma'bud bihaq au amkana kasyams ay al kaukabun nahari al mudi. Selama definisinya itu bisa untuk banyak dan di dunia nyata itu cuma ada satu dan yang kedua itu tidak mungkin ada aklan seperti Tuhan, tetap dikatakan ini definisi adalah makna kulli. Jika mungkin ada dua juga tetap dikatakan kulli. Seperti matahari yang itu adalah planet atau bintang yang ada pada siang hari yang bersinar. Wallahu a'lam. Nanti dalalatul alfat, mutabaqah, tadamun, iltizam insyaallah dalam kesempatan yang lain. Aku wis kesel. Bojoku wis goleki aku. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, saya mau menyimpulkan pembahasan pada malam hari ini. Pembahasan berawal dari pembagian dari mufrad. Definisi mufrad adalah sesuatu yang jusnya tidak menunjukkan makna dari lafadznya yang dengan pembagian-pembagian yang telah disebutkan. Lanjut dengan pembahasan merokab yang mana jusnya menunjukkan dari bagian jus maknanya. Min haisu dia adalah bagiannya. Lanjut pembahasan tentang pembagian mufrad. Pembahasan tentang pembagian mufrad sama dengan pembahasan di nahwu bahwa ada huruf, ada isim dan ada fiil. Dan
pembahasan ini banyak dipengaruhi, kata beliau, dipengaruhi oleh ulama mutakallimun. Selanjutnya adalah pembahasan terpenting dalam pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembagian tentang mufrad bi'tibaril madlulnya, terbagi menjadi dua, juz'i dan kulli. Juz'i adalah yang mana pemahaman dari maknanya tidak menunjukkan adanya syirkah, yaitu hanya menunjukkan satu makna saja. Yang kedua yaitu kulli, yaitu pemahaman yang pemahaman dari maknanya akan menunjukkan adanya syirkah, yaitu banyak. Tapi banyak belum tentu jumlahnya nanti banyak. Sesuatu yang banyak tidak mengharuskan jumlahnya itu banyak, kata beliau. Saya buka dua pertanyaan. Yang belum? Ya mungkin di belakang dulu, paling belakang, untuk berdiri. Langsung dijawab aja, langsung jawab terus. Saya mau bertanya tentang tadi menyinggung tentang masalah dalil kudus dan dalil tamanno. Yang keduanya hanya membuktikan bahwa wujud sonik, tidak sampai bahwa sonik itu Allah. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana akal membuktikan bahwa ayat wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal. Bagaimana akal membuktikan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar, yang menamakan Sony itu Allah, itulah yang benar. Kan itu yang menamakan Sony itu Allah hanya Islam. Bagaimana akal membuktikan Islam yang benar kalau Allah itu hanya dipahami dari dalil nakli, tidak ada dalil asli. Itu saja, Ki. Ini nggak tahu saya mau komen apa tentang pertanyaannya ini. Kadangkala banyak jumlahnya yang tidak mufidah itu. Tidak apa-apa, secara umum saya paham ya nih. Bagaimana cara Islam membuktikan? Yang pertama, saya akan jelaskan dulu sedikit ya nih. Anda kan mengatakan dalilul hudus yang kita kenal dikatakan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis. Natijahnya apa? Al-alam haditsun. Kemudian wa kullu muhditsin muhtajun ila muhdits. Ganti saja muhdits sebagai sonik, sama saja sebenarnya. Kemudian natijahnya al-alam muhtajun ila sonik. Sof tengok. Atau al-alam muhtajun ila muhdits. Ya ini yang namanya dalilul hudus. Apakah dalilul hudus ada hubungannya, ada kata-kata Allah di sini? Tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena itu, kemudian ketika Anda itu mengatakan dalilut tamanu itu cuma kalau memang ada alam semesta, kalau memang Tuhan itu lebih daripada satu, alam semesta tidak akan ada. Tuhan ini siapa? Ya Sony ini sendiri. Kalau Sony ini lebih daripada satu, alam semesta tidak akan ada. Jadi ketika Anda beristidlal dengan dalilut tamanu atau dengan dalilul hudus, di dalam muqaddimah dalil-dalil itu tidak akan ada urusan dengan nama Allah. Kemudian Nabi mengkhabarkan bahwasanya Tuhan Tuhan sing esa, Tuhan yang ada kuwi jenenge Allah. Kuwi jenenge Allah. Di sini Ustadz makna apa? Dalilul hudus dan dalilut tamanu
tidak membuktikan Tuhan itu namanya Allah, tapi membuktikan ada Tuhan dan Tuhan itu hanya Esa. Jaya Jidan. Yang kedua, bagaimana akal membuktikan Islam satu-satunya yang benar? Ini pertanyaan yang sedikit berbahaya sebenarnya. Saya pribadi, bisa apa tidak? Dan tadi kan nama Allah kan daripada Islam, enggak loh ya. Kristen juga mengatakan Allah loh. Yahudi, ya Allah, ya Allah kuwi podo. Cuma cara penyebutannya sing beda. Yahudi ya Allah. Cuma agama Yahudi ini setelah adanya Kristen, dia mansuh, harus convert ke Kristen. Kristen setelah adanya Islam, mansuh harus convert ke Islam semua. Jayid. Kemudian tadi apa yang kedua? Nah, bagaimana akal itu membuktikan hanya satu-satunya Islam yang benar? Nanti bagaimana Islam membuktikan hanya satu-satunya bagaimana akal membuktikan hanya Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah? Saya rasa itu bukan urusannya akal itu. Itu urusannya syariat. Itu urusannya kitab wa sunnah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu. Lihat. Kalau tidak ada ayat loh ya. Kalau tidak ada ayat. Kita berpikir murni di akal. Ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam dengan Tuhan yang berbeda-beda. Bisa apa tidak? Allah menerima semuanya. Dengan arti semua empat ini masuk surga. Secara aklan. Anda kalau ngomong tidak bisa, harus ada dalil aklinya loh ya. Jangan tidak bisa, itu karena Anda terpengaruh dengan Islam Anda itu. Terpengaruh kepada Islam Anda. Dan wallahu a'lam ya, saya rasa secara aklan bisa iya bisa tidak. Kemudian dua potensi ini salah satunya dibatalkan oleh syariat. Bahwasanya selain Islam tidak akan diterima. Ini adalah nas daripada Quran, nas daripada Rasul yang sampai derajat al-ma'lum minadin bid-darurah. Yang mengingkari ini kafir secara syariat. Dan realitanya ada selain Islam masuk surga yang kita kenal dengan nama Ashabul Fatrah. Ashabul Fatrah ini kelompok-kelompok yang bukan Islam tapi tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Biasanya disebutkan oleh orang yang hidup antara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad. 600 tahun orang Arab tidak ada nabinya. Mereka itu dikatakan Ashabul Fatrah. Menurut Asy'ariyah minimal, khilafan lil Maturidiyah, menurut Asy'ariyah orang-orang ini bukan Islam tapi dia masuk surga. Tapi dia masuk surga, maknanya ada toh selain Islam tapi dia masuk surga. Kenapa? Rahmatan minallah. Rahmatan minallah. Di sini akal apakah bisa untuk mengatakan Ashabul Fatrah ini masuk surga atau masuk neraka? Akal tidak bisa semacam itu. Akal tidak bisa menentukan salah satu kemungkinan. Akal cuma bisa untuk menyebutkan beberapa kemungkinan. Secara ihtimal akli, Ashabul Fatrah bisa masuk surga, bisa tidak masuk surga. Yang benar yang mana? Akal enggak sampai situ. Itu sudah masuk domainnya syariat. Syariat mengatakan Ashabul Fatrah masuk surga. Selesai masalah. Dan ini tidak bertentangan dengan akal. Saya rasa masalah Islam juga sama. Apakah tanpa adanya syariat loh ya, akal kita berpikir, ini kita berbicara tentang Asy'ariyah loh ya. Apakah Islam, apakah Allah bisa untuk menerima Islam, Hindu, Buddha, dikabulkan, yukbal, indallah. Aklian, wallahu alam saya rasa boleh. Tapi kemungkinan ihtimal ini dibatalkan oleh syariat. Tidak bisa. Yang diterima oleh Allah hanya Islam. Karena itu di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai
yuqbala minhu. Ini ayatun Qur'aniyah. Ayatun Qur'aniyah. Wallahu a'lam. Ini Baik. kalau dipotong, waduh Habib Ali liberal ini. Bukan liberal, tapi muktadol, akal semacam itu. Karena itu, akal kayak Anda beriman. Anda beriman. Asy'ariyah mengatakan jika tidak ada syariat, beriman itu bisa menyebabkan Anda masuk neraka loh. Beriman loh, beriman bisa menyebabkan Anda masuk neraka. Siapa yang memerintahkan Anda beriman? Kok Anda beriman? Malah Anda cari tahu tentang Allah. Lu Allah yang ngamuk toh. Bisa enggak Allah ngamuk? Karena Anda cari tahu tentangnya. Allah akan ngomong, kamu kenapa cari tahu tentang aku? Urusono urusanmu. Rabio, jimao, duwe anak, kerja, seneng-seneng. Aku menciptakanmu pada dunia ini untuk senang-senang. Bisa enggak Allah semacam itu? Bisa. Tapi ketika adanya Nabi, terbatalkan ihtimal itu. Enggak. Kowe ning donya iki bukan untuk senang-senang. Anta fi hadhihi dunya liyumtahan wa yukhtabar. Kamu untuk diuji. Man faza dakhalal jannah. Wa man fashila dakhalan. Wallahu a'lam. Ini jawaban saya terbina atas sebuah kaidah di dalam ahli sunnah at-tahsin wa takbih syar'iyan wa laisa akliyan. Wallahu a'lam. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir dan menjadi pertanyaan terakhir dalam pembahasan kita, untuk berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu penyerahan cenderamata dan penghargaan serta tanda terima kasih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fathur Razi. Pada beliau kami haturkan. Imam Rozi. Acara selanjutnya yaitu kalimat penutup sekaligus doa dari Al-Habib Ali Bakir As-Sakaf. Kalimat penutup. Apa ya? Kalimat penutup saya itu bahwasanya ilmu itu jauh lebih mulia daripada apa yang Anda bayangkan. Ilmu jauh lebih luas daripada apa yang Anda bayangkan. Terutama ulumul islamiyah daripada segala aspeknya. Furu'iyah, usuliyah. Dan semuanya penting, terutama ulumun asliyah, ulumun akliyah. Tidak kalah penting. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan lebih penting daripada ulumun ghairu usuliyah. Karena itu kalian jangan ragu untuk menginfakkan harta kalian, menginfakkan tenaga kalian, menginfakkan umur kalian untuk belajar ilmu-ilmu yang sangat penting ini daripada ilmu kalam, mantik, usul fikih. Ini ilmu-ilmu yang terbina di atasnya banyak aqaid dan masail mabahith Islamiyah yakni. Dan apa yang saya sebutkan di sini, saya jelaskan di sini daripada ulum mantikiyah jelas, bukan semua mabahis mantikiyah. Tapi apa yang saya sampaikan ini juz'un wa ba'dun alladzi aqdiru alaih.
yang saya mampu untuk saya sebutkan, saya jelaskan di sini amamakum. Kenapa? Keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan suara, semuanya terbatas. Dan insya Allah ini bukan menjadi akhir saya ke sini, dan ini juga tidak menjadi akhir kalian belajar ilmu mantik, dan semoga ini menjadi trigger, pemicu bagi banyak pelajar, mahasantri untuk terus mendalami ulumun akliyah bimukhtalafi anwa'iha wa bimukhtalafi mustawaha, dan semoga Pondok Pesantren Al Anwar 1 dan semua Pondok Pesantren Anwar ini diberi barokah, para santrinya, para asatidahnya, dan semua yang muntasibin dan muta'alikin kepada pondok ini, dan nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama para ulama, para asfiya, para aulia, dan para anbiya wassolihin, dan kita dijadikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadla jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la syakiyan illa as'attah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma wa aslafuna sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. Musafaha kali. Nggih. Diberitahukan kepada seluruh santri jangan keluar dulu dikarenakan ada wolu-wolu. Ampun keluar dulu.